Hello. Good afternoon, sir. We'll start. In the previous lecture, I think we have covered all the conditions of the positions of the plane. Then we have discussed one example. एक example आपण त्या ठिकाणी discuss केलं होतं. Have you solved that example completely? Hello. Everybody has solved that example completely? सर्वांनी एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं का की काल आपण जे डिस्कस केलं होतं ते राहिले कुणाचं? माझा आवाज येतो सगळ्यांना? Yes, केलंय सर. Okay, ठीक. We'll move to the next part. So before that, today I'm going to show some PPTs. Okay, kind of a repetition of the conditions of the plane. It's kind of repetition of conditions of the plane or the positions of the plane, right? So for better your imagination, there are what are the cases we have discussed. Surface of the plane or the plane is parallel to HP, perpendicular to VP. You can see this is the position of the plane. Plane is parallel to HP and perpendicular to VP. So top view is true shape and front view is edge view, right? So why this edge view is drawn above the XY line? XY च्या वरती का काढलेला आहे तो? XY च्या वरती आपण edge view तो का काढलेला आहे? What is the reason? हाँ, कोण सांगेल? हॅलो. जो एज व्ह्यू काढलेला आहे तो एज व्ह्यू हा एक्स वाय च्या वरती ड्रॉ केलेला आहे. काय तसं का केलं? एक्स वाय वरती का नाही काढलं? कोण सांगेल? समोर दिसतंय ना तुम्हाला? हा, तुम्हाला 3D मध्ये दिसतंय ना काय? का तसं केलंय? हॅलो. आपण जे ऑर्थोग्राफिक पॅटर्न दिसतोय की नाही तिथं बघा ना, एक्स वाय च्या वरती एज व्ह्यू काढलेला आहे. ते तसं का काढलं? एक्स वाय वरती का नाही काढलं? हा, सोपं आहे ना, बघा समोर दिसतंय. ऍक्च्युली विचार करायला लागत नाहीये. जे प्लेन होल्ड हॉरिझॉन्टल प्लेनला चिटकलेलं नाही. Yes, correct. It is above the HP. See, whatever the plane is considered or hold, it is above the HP. HP पासून वरती पकडलेला आहे आणि त्याचा फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू काढलेला आहे. So top view is top view is a true shape and front view is a edge view. Okay, just understand. Top view is a true shape and front view is the edge view which is above the XY line. Okay, so this is the case 1 we have studied. Next, case 2. Surface of the plane is inclined to HP and perpendicular to VP. बघा कसं प्लेनला होल्ड केलं बघा. ज्यांना इमॅजिनेशन झालेलं आहे ते लक्ष द्या, इमॅजिनेशन करा. Surface of the plane is inclined to HP and perpendicular to VP. Observe it. Front view बघा, it is inclined edge view. दिसतोय VP प्लेन मध्ये inclined edge view. Top view is the apparent shape. Top view is the apparent shape. बघा, जो top view rectangle आहे तो ट्रू नाही आहे. It is apparent shape. And front view is a true inclined edge view. Is it correct? What are the orthographic pattern? बरोबर आहे का? बोला पटापटा पटापटा, बोलल्याशिवाय काहीच मला कळत नाहीये. बी क्विक रिस्पॉन्स आय वॉन्ट. हा, जे ड्रॉ केले ते बरोबर आहे का? तुम्ही सांगायचं मला पटकन. इज इट राईट? Yes. Yes. Next, पुढची केस. When plane is inclined to or the surface of the plane is inclined to both the planes HP as well as VP. बघा दिसतंय का? हे जे प्लेन थोडंसं एच प्लेन इन्क्लाइन दिसतंय. ऍट द सेम टाइम जी रेस्टिंग एज आहे दिस रेस्टिंग एज इन्क्लाइन टू VP. दिसतो का अँगल? सी व्हॉट एव्हर दिस अँगल, कर्सर बघा. So this is inclined to vertical plane. So you can draw its front view, top view. Front view is apparent shape of the rectangle. Top view is also apparent shape. You can see this orthographic pattern. Are you getting how we are going to get an final views? जे final view तुम्हाला कशी मिळतात बघा. Okay. Next. So while solving the problems, what are the some steps we have to follow it?
Okay, already I have discussed in detail, so still I will repeat. Step number 1, assumption stage. Okay. Step number 2, actual condition. Actual condition is what? Maybe surface inclination with horizontal plane or vertical plane, and draw front view, top view. Okay. And step 3rd, consider side or edge inclination and draw third stage. That is the final front view or final top view, जे आपण third stage म्हणतो. Okay. So here, if you see the first problem that already we have discussed, a rectangle of 30 by 50 side is resting on HP on one of the smaller side, which is 30-degree inclined to BP, while the surface of the plane 45-degree inclined with HP. Draw its projections. आपण example solve केले का? बरोबर आहे का? Yesterday we have solved this example. Yes, sir. फक्त बदल काय केलेला आहे, ही प्लेन कन्सिडर करताना मी वरती पकडलेलं आहे, म्हणजे HP पासून वरती घेतले. तसं न करता नेहमी आपण चिटकवायचं, हॉरिझॉन्टल प्लेनला पूर्णपणे स्पर्श करायचा त्या प्लेनचा. स्पर्श केला की तुम्हाला एक्सवरती एज वरी येणार, लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस एक्झाम्पल वी हॅव सॉल्व कम्प्लिटली. बघा, 4 ते प्लेन HP मध्ये रेस्ट केले, म्हणजेच HP ची कंडिशन पहिले घेतली, थिटा सरफेस. त्यानंतर VP ची कंडिशन, ज्यामध्ये साइड रेस्टिंग म्हटले, साइड रेस्टिंग. AB इज अ रेस्टिंग साइड, तर ते VP ला अँगल करतात. Okay, so this example we have solved yesterday only. Next example you take down. A 30-degree and 60-degree set square. A 30-degree dash 60-degree set square of longest side 100 mm, longest side 100 mm long, square of longest side 100 mm long, comma, is in VP and 30-degree inclined to HP, and 30-degree inclined to HP, comma, while its surface is 45-degree inclined to VP, while its surface is 45-degree inclined to VP, while its surface is 45-degree inclined to VP, full stop. Draw its projections. Draw its projections. I will repeat the statement. A 30-degree dash 60-degree set square of longest side 100 mm long is in VP and 30-degree inclined to HP, while its surface is 45-degree inclined to VP. Draw its projections. Draw its projections. Okay, watch the statement carefully. Write given data. बघा, पहिला काय, the set square 30-degree 60-degree set square is resting in which plane? Vertical plane or horizontal plane? कुठं बघा, वाचा. Vertical plane. Resting in VP. Vertical plane. Resting in VP. कशावर रेस्ट केले? Hello? Longest side. Longest side. Resting on longest side. Longest side. Resting on longest side. आता अजून काय दिलेलं आहे?
30 degree inclined to angle 30 डिग्री इन्क्लाइन टू HP. एच Theta. पी. थिटा दिलेला आहे. ओके. थिटा कोण इन्क्लाइन करते? साइड आहे का सरफेस? वाचन स्टेटमेंट काय आहे? थिटा काय आहे? साइड आहे का Diagonal. हा? तिथं वाचा स्टेटमेंट दिले ना. व्हॉट इज स्टेटमेंट? 30 degree inclined to HP and while its surface is 45 inclined to VP म्हणजे काय दिलाय 45. वाचत नाही तुम्ही. 30-60 degree set square of longest side 100 mm long is in VP. VP मध्ये आहे and its surface बघा काय म्हणतंय 30-60 degree set square of longest side 100 mm long is in VP and 30 degree inclined to HP. 30 degree inclined to HP म्हणजे लॉंगेस्ट साइड वरती रेस करून ती काय केले HP ला इन्क्लाइन केले 30 डिग्री. बरोबर आहे का? Yes sir. So can we say theta longest side? Hello? Yes sir. Then पुढं while its surface is 45 degree inclined with VP. What is that? Phi surface. Phi surface. बरोबर आहे का? बघा पटतंय का? पहिला तुम्हाला सेट स्क्वेअरला घ्यायचा आहे 30-60 सेट स्क्वेअर. हा लॉंगेस्ट साइड मध्ये VP टेकवायचा आहे. कसं टेकवायचं आहे? लॉंगेस्ट साइड वरती. आणि काय म्हटलंय पुढं? अँड 30 डिग्री इन्क्लाइन टू HP म्हणजे लॉंगेस्ट साइड वर ठेवून काय करा त्याचा सरफेस VP ला इन्क्लाइन करा 45 आणि साइड जे आहे दॅट साइड लॉंगेस्ट साइड HP ला इन्क्लाइन करा 30 डिग्री. असं दिलंय ना. बघा काय दिलेलं आहे. Yes sir. 30 degree 60 degree set square of longest side 100 mm long is in VP. VP teva. Okay, means that is that longest side is parallel to VP perpendicular to HP and it is 45 degree inclined with VP. पूर्ण surface VP ला incline झाला. At the same time it is 30 degree inclined to HP. Parallel simultaneous inclination लक्षात ठेवा. 30 degree inclined to HP. मग फायनल व्ह्यू आपल्याला काढण्यासाठी जो फायनल व्ह्यू तुम्हाला मिळेल अपरंट शेप्स तर ते डायरेक्ट काढताय म्हणून आपण काय करणार पहिला VP कंडिशन घेणार नंतर HP कंडिशन. मग VP ची कंडिशन त्यांनी काय दिले सरफेस दिलेला आहे फाय सरफेस दिलेला आहे आणि HP ची कंडिशन काय दिलेलं आहे फाय थिटा लॉंगेस्ट साइड दिला. बरोबर आहे का? Yes sir. थिटा लॉंगेस्ट Yes. साइड आणि फाय सरफेस 45 डिग्री. सो अकॉर्डिंगली वी कॅन ड्रॉ इट. थीटा लॉन्गेस्ट साइड तर थीटा यस म्हणून आपण थीटा साइड थीटा यल साइड म्हणून लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री 30. 30 डिग्री and phi surface is equal to how much 45. 45. Yes sir. Okay, so this is the given data. So now we'll start. Okay, so given this set square is resting in the vertical plane, then where you will get the true shape? In front view or top view? True shape कुठे मिळणार? फ्रंट व्ह्यू मध्ये का टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप मिळणार? अजून स्टेजचा कोण सांगेल? पहिला आपल्या अजून स्टेज असणार ना का डायरेक्ट काढते आपल्याला येते फायनल व्ह्यू आपल्याला
HP इन्क्लिनेशन दिले थिटा आणि VP इन्क्लिनेशन दिले 45. दॅट इज युअर फायनल व्ह्यू. तर ते फायनल व्ह्यू काढण्यासाठी आपल्याला सेपरेट जावं लागेल ना, कालच्या एक्झाम्पल सारखंच. पहिला VP ची कंडिशन, त्यानंतर HP कंडिशन, असं जावं लागेल ना, बरोबर आहे का? येस सर नो? Yes, sir. हा. तसं जर गेलो आपण तर पहिला दिलेला प्लेन कुठे रेस केले बघायचं. कुठे रेस केलाय? VPत रेस केलाय. मग ट्रू शेप कुठे मिळणार? VPत मिळणार ना. हॅलो, VP मध्ये काय मिळणार? ट्रू शेप मिळणार. दॅट इज फ्रंट व्ह्यू ना. फ्रंट व्ह्यू इज ड्रॉन इन वर्टिकल प्लेन ओनली. Top is drawn in the horizontal plane. So draw true shape as a set square. So we will draw it set square. Longest side is given 100 mm. So from here you measure 30 degree and from here 60 degree. No problem. From here 30 degree with the help of protractor. So this angle we have taken 60 degree and this angle 30 degree. This is 100 mm. Okay, let us say A dash, B dash and C dash. Okay, take its projection downward. So this is the edge view. You can say this is a true shape. This is edge view. Now as given plane is resting in VP, so we will consider VP condition first. VP condition first म्हणजे काय? फाय सरफेस, बरोबर आहे का? फाय सरफेस घ्यायचा का फाय साइड घ्यायचा? सॉरी, थिटा साइड घ्यायचं. कुठली घ्यायचं पहिला? बोला. थिटा साइड घ्यायचा का फाय सरफेस पहिला घ्यायचा? हॅलो, माझा आवाज येतोय क्लिअर सर्वांना? Yes, sir. मुलामध्ये? हॅलो, Yes, sir. काहीतरी आवाज येतोय न येतोय, काहीतरी रिस्पॉन्स द्यायचं, चुकीचं असेल बरोबर असेल असं डल बसू नका हो. आता दिलेला ट्रायंग्युलर प्लेन सेट स्क्वेअर हा VP ठेवलेला आहे. मग कंडिशन कुठली घ्यायची? थिटा घ्यायची का फाय घ्यायची? 5. फाय घेणार. येस, बोला ना, असं काय अवघड आहे? टेक फाय कंडिशन फर्स्ट. So you can mention the names here, A comma B and this is C. So from this A comma B, measure the angle 45 degree and draw this inclined edge view. Okay, so measure this AB to C distance compass मध्ये घ्या and you can mark the point C. This is C point. Okay, then project upward. Okay, project the A dash point, project the C dash point, project the B dash point. Now match the points in the front view. Here is the point. B dash. Here is the A dash. And here is the C dash. Okay. Join this.
बघा आपण सेपरेट घेतोय, एकदा VP पहिला नंतर HP. So this is VP condition. Phi condition is taken. Apparent shape. Any doubt up to this? पुन्हा काय शंका इथपर्यंत? Hello? No doubt? Now we will go for the HP condition. Now after the VP condition, there we will go for the HP condition. What is HP condition? Theta side 30 degree. So from this on the XY line, we measure the angle. How much angle is 30 degree? Angle moja. So this is the AB is the longest side. So this makes an angle with VP. Okay. Now you can mark the AB side on this incline line. AB incline line mark करा. कुठं पण पॉइंट B dash मार्क करा पहिला सुरुवातीला. I will mark it here. B dash. Then measure this B dash to A dash. A dash. काय केले मी, जी लॉंगेस्ट साइड आहे ती HP ला अँगल करते, त्याप्रमाणे मी हा जो अपरेंट शेप आले तो मी इतर रिप्रोड्यूस करणार आहे ॲज इट इज. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? हा जो अपरेंट शेप आले तो मी इतर रिप्रोड्यूस करतोय बाय टेकिंग अँगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ऑल आर गेटिंग नो? सर्वांना कळतंय का? हॅलो. इथं आपण AB साइड मार्क केले. का मार्क केले? कारण लॉंगेस्ट साइड अँगल करते HP ला. आता हे राहिलेला पॉइंट C पॉइंट मार्क करू शकतो मी. टेक डिस्टन्स A to C into compass. Draw arc. Then take distance B to C into compass. Okay. So this is the point C dash. So join A to B, then B to C, then C to A as it is. So this second stage front view, it is reproduced as it is. काही बदल केलेला नाही, फक्त इन्क्लाइन लाइन वरती मार्क केलेलं आहे, बाकी काहीच केलेलं नाही. हा तुम्ही B dash पॉइंट कुठे घेऊ शकता. इथला B dash पॉइंट इथं कुठे घेऊ शकता ऑन दिस इन्क्लाइन लाइन. Now proceed downward. Project this B dash downward, C dash and A dash. Okay. I will extend this XY line. Now project this C point from the second stage, top view. Now match the points A, B. You can match the points. Here is the point B, point A. Here is the point A, then point C. Okay, so join A to B, B to C, then C to A. Okay, this way you can get the final top view and the final
फ्रंट व्ह्यू. जे आपलं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट जे आहे ते इथं सॅटिस्फायला झालं लक्षात ठेवा. सो वॉट एव्हर द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इट गेट सॅटिस्फाईड इन दी फायनल व्ह्यूज ओनली. Okay, but this final views cannot be drawn directly, so we have to take the condition separately, HP separate, VP separate. Are you clear? प्रॉब्लेम दिला की ते व्यवस्थित पहिला वाचायचा, त्याचा ह्या कंडिशन लिहून घ्यायचा, रेस्टिंग कुठे आहे बघायचं, कशावर रेस्ट केलेला आहे, अकॉर्डिंग त्याचा ट्रू शेप काढायचा, ऍक्च्युअल कंडिशन्स काढायचे आणि फायनली सोल्युशन कम्प्लीटेड. अंडरस्टूड? एनी डाऊट? हॅलो, पुन्हा काय शंका आहे ह्याच्याबद्दल? आवाज येतोय माझा क्लिअरली? हॅलो, येस सर. कंडिशन सांगा सर एकदा. कुठली? लास्ट कंडिशन का? हा, कुठली कंडिशन? आवाज तुमचा कट होतोय. हा, लास्ट कंडिशन. ऍक्च्युअली काय केलेलं आहे बघा, तुम्ही थोडंसं इमॅजिन केलं, एक सेट स्क्वेअर घेतलेला आहे 30, 60, 90 सेट स्क्वेअर. त्याला तुम्ही लॉंगेस्ट साईडवर ठेवला VP मध्ये, बघा लॉंगेस्ट साईड मध्ये VP वर ठेवला आणि VP ठेवल्यानंतर कसं VP ठेवलेला आहे लॉंगेस्ट साईड वरती. म्हणजे दॅट लॉंगेस्ट साईड विल बी पॅरलल टू VP अँड परपेंडिक्युलर टू HP. बरोबर. त्याच्यानंतर काय म्हटलंय, दिस सेट स्क्वेअर is resting on whatever the surface of the set square is inclined to VP by 45 degree. मग काय करायचा, तो जो काही सरफेस आहे त्या सरफेस VP ला 45 डिग्री इन्क्लाइन करायचा आणि ज्या रेस्ट साइडवर तुम्ही रेस्ट केलेला आहे लॉंगेस्ट साइड, दॅट साइड शुड बी इन्क्लाइन टू HP बाय 30 डिग्री. ओके, HP ला 30 डिग्री इन्क्लाइन. मग आता तुम्ही डायरेक्ट दोन्ही पण कंडिशन्स अप्लाय करू शकत नाही सायमल्टेनियसली. तर काय करणार, पहिला एक तर HP पहिला नंतर VP, किंवा VP पहिला नंतर HP. तर आपण ठरवायचं कसं, तर दिलेलं प्लेन कशात रेस्ट केलंय, VP केलेलं आहे, त्यामुळे VP ला पहिला प्रेफरन्स नंतर HP ला प्रेफरन्स. गेटिंग. मग VP ची कंडिशन तरी काय दिल्या, तर फाय सरफेस दिलाय 45 डिग्री, म्हणून मी फाय अँगल घेतला हा. ओके, म्हणजे थोडक्यात जो ट्रू शेप काढल्यानंतर जो एजो मिळाला इन्क्लाइन, हा हॉरिझॉन्टली एजो, त्यालाच फक्त मी काय केलं, अँगल दिला 5 डिग्री, फाय अँगल, आणि तो इन्क्लाइन एजो काढला आणि त्याचे प्रोजेक्शन्स वरती घेऊन फर्स्ट स्टेजचं फ्रंट व्ह्यूचे प्रोजेक्शन घेतले आणि व्ह्यू मॅच केला. दॅट इज द अपरंट शेप ऑफ द ट्रायंगल सेट स्क्वेअर. त्याच्यानंतर परत हा जो अपरंट शेप आहे तो तुम्हाला रिप्रोड्यूस करायचा आहे फायनल स्टेजमध्ये. तर त्यासाठी तुम्हाला त्यांनी काहीतरी अँगल दिलाय थिटा साईड, म्हणजे या सेट स्क्वेअरची जी काही साईड आहे दिस साईड मेक्स अन अँगल विथ HP. म्हणून काय केलं मी, अँगल घेतला थिटा 30 डिग्री आणि त्याच्यावरती जी काही पॉईंट आहे B आणि A हा मार्क केला. ओके, मग हा B कुठे रँडमली याच्यावर इन्क्लाइनवरती मार्क केला आणि तिथून हे B' डिस्टन्स कंपासमध्ये घेतला आणि मार्क केलं, दॅट इज द A', देन हा C' मार्क करायचं. मग इथलं जे काय डिस्टन्स आहे A' टू C' हे कंपासमध्ये घेतलं, B' टू C' घेतलं आणि आर्क मारून C' पॉईंट लावला, जॉईन केलं A', B', C'. हाच व्ह्यू काय झाला इथं रिप्रोड्यूस झाला. ओके, इथं वाटल्यास मी इथं लिहितो अपरंट शेप किंवा हा अपरंट शेप. ओके, तर ह्या अपरंट शेप परत मी काय केला, टॉपीला प्रोजेक्ट केला. सेकंड स्टेज मधला जो एजीचे पॉईंट्स आहेत ते पॉईंट इकडे घेतले, जिथं मॅचिंग होतं तिथं तो मला फायनल व्ह्यू मिळाला. दॅट इज अ फायनल टॉप व्ह्यू. नाउ इट इज क्लिअर. इज इट क्लिअर? हॅलो, ओके, कॉपी दिस एक्झाम्पल. A' टू C' आणि B' टू C' डिस्टन्स घेऊन मार्क करायचं कसं? कुठलं अपरंट शेप काढताना फायनल? येस सर. हे अपरंट शेप हाय साईड उचललेलं लक्षात ठेवा. हे जसं दिसतंय सेकंड स्टेज हीच इकडे उचललं आपण. फक्त काय केलं मी, थिटा इन्क्लाइन लाईन काढली,
कारण त्यांनी म्हटले ना लॉंगेस्ट साईड इन्क्लाइन टू HP म्हटले ना, मग दिस लॉंगेस्ट साईड AB इज इन्क्लाइन, त्यावरती AB मार्क केला आणि C पॉइंट लोकेट केला. परत जसा हा ट्रायंगल आहे तसा ड्रॉ काढला. याला रिप्रोड्युस्ड व्ह्यू म्हणतो आपण. रिप्रोड्युस्ड जसा तसा कॉपी केला, लक्षात ठेवा काही बदल केले नाही. रिप्रोड्युस्ड व्ह्यू. आता करता येते का अजून शंका आहे? नाही सर, झालं क्लिअर. ओके, ड्रॉइड बॉय साइड एनी डाउट? बॉय No, साइड sir. नो डाउट. ओके, परत मी त्याच्यावरती टेस्ट घेणार, लक्षात ठेवा. ऑब्जेक्टिव्ह सॉरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनची मी टेस्ट घेणार आहे. त्यावेळेस जर परत डाऊट म्हटलं तर लक्षात ठेवा ऍक्सेप्ट होणार नाही. त्यामुळे कुठलीही शंका मनात हाईड करायची नाहीये, पटकन सांगून टाकाय, विचारायचं.
मिहिर Yes, sir. now count is 50 attendance. You take Yes. screenshot and send it to me. झालं? Hello? Is it over? प्रथमेश चव्हाण झालं का? प्रथमेश Yes, sir. चालू आहे. झालं का? Completed. चालू आहे. नाही चालू आहे. थोडं राहिले. श्वेता जाधव completed. मयुरी माळी Yes, sir. completed. Yes, sir. Okay. सोनाली सुतार झालं का? Yes, sir. सुजय गायकवाड सर चालू आहे. तुषार सर्वदे completed. Okay, over. Yes, sir. ओके. आता हेच एक्झाम्पल थोडंसं मी वेगळ्या पद्धतीने विचारतो बघा. त्याचं स्टेटमेंट मी थोडंसं चेंज करतो बघा.
सोल्युशन सेम असेल, फक्त स्टेटमेंट मी बदललो कसं बघा. A 30 degree 60 degree set square is resting on longest side in VP, longest side in VP, and is inclined to VP in such a way that, बघा काय म्हणतोय, a 30 degree 60 degree set square is resting in VP and is inclined to VP in such a way that the point C means what? It is point is opposite to resting side na. Yes or no? Hello. असं म्हणूया वाटल्यास a 30 degree 60 degree set square is resting on the longest side AB or longest side in VP and is inclined to VP in a such a way that the point opposite to the longest side is 30 mm in front of VP, 30 mm in front of VP, and side on which it is resting, it makes an angle 30 degree to the HP. What is inclination with VP? What is the inclination with VP? What is the inclination with VP? Sir, question repeat करो. हाँ, रिपीट करो. हॅलो, आवाज येत नाही तुमचा काहीच. रिपीट करा सर. ओके, बघा मी काय म्हणतोय, तुम्ही लिहू नका, नुसतं लक्ष द्या. ए 30 degree 60 degree set square is resting on longest side in VP and is inclined म्हणजे सरफेस झालं ना, and is inclined to VP in a such a way that the point opposite to the longest side is 30 mm in front of VP, 30 mm in front of VP, and the side on which it is resting, it makes an angle 30 degree to the HP. Complete the projection and find out the true inclination with vertical plane. मग किती अँगल म्हणतो सेट स्क्वेअर हा इन्क्लाइन केला असेल तो तुम्हाला फाइंड करायचा अँगल. तर त्याच्यावर तुम्हाला काय दिले त्यांनी, हे डिस्टन्स दिले बघा. कॅन यू अंडरस्टँड? सी व्हॉट दे हॅव गिवन, दे हॅव गिवन दिस डिस्टन्स. लोकस दिलाय तुम्हाला, दिलाय का? येस सर. कॅन आय से लाईक दिस, लोकस डिस्टन्स म्हणजे VP पासून 30 mm पुढे असं म्हटलंय फक्त सी पॉइंट. मग काय करणार तुम्ही, कोण सांगेल? हॅलो, तुम्ही 30चं लोकस काढणार बरोबर? येस सर. आणि काय करणार, AB तुमचा हाय असा मार्क करणार ॲज इट इज आपल्या रेग्युलर प्रोसेस प्रमाणे. आणि काय करणार, AB टू C डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार. काय करणार, AB टू C डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार, AB वर ठेवणार आणि लोकसला कट करणार. लोकसला कट केला, मिळाला का सी पॉइंट? येस सर. झालं, मग मोजा अँगल फाय. आणि बाकीचं प्रोसेस सेम ॲज इट इज, बाकीची प्रोसेस ॲज इट इज करायची, काहीच बदल करायचं नाही. कॅन यू सॉल्व दिस? सॉल्व करता येईल का? येस सर. सो टेक डाउन स्टेटमेंट ॲज अ होमवर्क. राइट डाउन होमवर्क. A 30 degree 60 degree set square, a 30 degree 60 degree set square of longest side 100 mm, of longest side 100 mm, of longest side 100 mm is resting in VP, is resting in VP, is resting in VP, is resting in VP, and its surface is inclined to VP, and its surface is inclined to VP in a such a way that, in such a way that point opposite to the resting side,
point opposite to the resting side, point opposite to the resting side is 25 mm, is 25 mm in front of VP, is 25 mm in front of VP, is 25 mm in front of VP. Full stop. The side on which it is resting, the side on which it is resting, the side on which it is resting makes an angle 30 degree with HP, 30 degree with HP, 30 degree with HP. Full stop. Find true inclination with vertical plane. Find true inclination with vertical plane. Find true inclination with vertical plane. Okay, this is homework for you people. You can try it. So today test is there, na? ISC. Yes, sir. Any doubt? काय question? काय confusion? काय आहे का असं कोणाचं? ISC is important for us. कोणाचं काय question वगैरे आहे का? कुठला पॉइंट समजलेला नाहीये, काय रिपिटेशन करायला पाहिजे वगैरे कन्सेप्ट्स. आहे शंका कोणाला? हा, आता जे आपण चॅप्टर टेस्ट मध्ये तुम्ही क्वेश्चन सिलेक्ट केल्यानंतर जो ऑप्शनला टिक केल्यानंतर चुकला असेल बरोबर असेल तर त्याच्याबद्दल माहिती कळत नाही. ओके, आर यू गेटिंग? तुमचं उत्तर बरोबर आहे का चुकीचं आहे ते तुम्हाला कळत नाही, लक्षात ठेवायचं. तुमचं प्रिपरेशन परफेक्ट असेल, तुम्ही जो काही करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट केला असेल ते रिस्पॉन्स डायरेक्ट मला येतोय. आय विल गेट द रिस्पॉन्स. मग त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला परत ज्यावेळेस रिझल्ट ज्यावेळेस मी डिस्प्ले करेल त्यावेळेस सांगेल हे ऑप्शन बरोबर आहे, ते ऑप्शन बरोबर आहे. त्यामुळे तुमचा क्वेश्चन पेपर तुमच्याकडे स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, काय अडचण नाही. ठीक आहे. कुणाला काय शंका आहे ISCच्या रिलेटेड? कुणाला काय क्वेश्चन बद्दल कुठल्या डिस्कशन हवा आहे असं कोण आहे का कुणाचं? I hope you are well prepared for ISC 1. Okay, we'll conclude meeting here. Thank you very much.